टीवी 9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और एक बार फिर से हम टॉप 5 खबरें पंजाब और हरियाणा की लेकर आपके सामने हाजिर। और आज की शुरुआत करते हैं हम अकाल तख्त साहिब में जो आज है सीएम भगवंत मान जो पेश होने गए और उन्होंने जो जवाब तलबी की इसके बारे में। दरअसल बड़ा अहम दिन था, तकरीबन 12 बजे के करीब उस अकाल तख्त साहिब के सामने पेश होते हैं और जथेदार जो है गरगर साहब के सामने जिस तरीके के साथ वो बयानबाजी उनसे पूछी जाती है, सवालों का जवाब पूछा जाता है। सीएम भगवंत मान ने इस मुलाकात के बाद क्या कहा ये आपको सुनाते हैं पहले और साथ ही आपको सुनाएंगे कि जो अकाल तख्त साहिब के जथेदार हैं उन्होंने इस मुलाकात के बाद क्या कहा वो भी सुनाते हैं। सर टोटल कितना स्पष्टीकरण पन्निया दा जी ये जेड़ा तुसीं दे रहे हो पिता जी लगभग 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ पेज ने ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। मैं इदा कोई इल्जाम ला दा वो गलत निकले फायदा कोई है जिदा कोई फायदा नहीं। ये कोई क्रैडिट वार नहीं है कि मैं कोई क्रैडिट ले लूँगा जी, है ना। ये तो साडे धर्म का जिहड़ा मामला है तो उहदे विच कोई कोताही करदा होवे जां कोई फंडां दे विच घपला हुंदा होवे तां लोकां नूं दिल नूं सੱਟ ਵੱਜਦੀ है, क्योंकि लोग अपने जवाकां दे मूँह चों दुध चों दुध बुरकियां चों बुरकी कढ़ के दसवंध करते हैं। सो मैं यही सिंह साहब अगे अर्जोई की है कि जिहड़ियां गल्लां चल रही ने बाहर कि आए हो जाता जी, आ भी गोलकां चों आए हो गया जी, आ भी आए हो गया जी, भी ये प्लीज़ आ मेरे को है जो मैं लैके आया। तो जे मेरे तो कोई होर क्लैरिफिकेशन इन्हां बारे चाहिए है सबूतों बारे तो मैं हाजिर हाँ जी, जो मर्जी मैंने बुला लो मैं हाजिर। तो आपने सुना कि किस तरीके के साथ इस बैठक में जो एक मुलाकात हुई बड़ी अहम थी, लेकिन हाँ जो एक वीडियो वायरल हुई थी उसकी फोरेंसिक जांच के लिए आज सख्ती के साथ जो है अकाल तख्त साहिब के जथेदार की तरफ से कह दिया गया है। पंजाब का जिक्र कर रहे हैं तो अब बात कर लेते हैं हम कांग्रेस की। कांग्रेस लगातार हालांकि प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो इस समय किस तरीके के साथ 2027 के चुनावों की तैयारी करनी है इसमें कांग्रेस जमकर जुट चुकी है। इसको लेकर अब एक बार फिर से कांग्रेस, क्योंकि मुद्दा मनरेगा का ही कांग्रेस ने इस समय जो है सबसे ज्यादा गरमाया हुआ और इसी मुद्दे के साथ वो जमकर राजनीति कर रहे हैं। हालांकि पंजाब के साथ वो जो मजदूरों के जरिए वो एक बड़ी राजनीति को रूप देना चाहते हैं, तो मनरेगा को लेकर आज के साथ जो है एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से हल्लाबोल करने की तैयारी जो है वो लगातार की जा रही है। अब बात कर लेते हैं गौशाला की। वहाँ पे 60 के करीब जो है हत्या हो चुकी है, यानी कि वो मर चुकी है। इसके लिए जांच दे दी गई है। चीफ सेक्रेटरी ने क्या कहा ये आपको सबसे पहले वो सुनाते हैं। देख लीजिए यहाँ गाय को है ना, सारे जो 1000 से 1000 के करीब गाय यहाँ हमारे इस गौशाला में है। यहाँ उनको प्रॉपर तरीके से जो रखने के बंदोबस्त, उनके लिए खाना पीने का, उसके साथ ही मेडिकल फैसिलिटीज पूरी तरह से सुनिश्चित की गई है। कुछ यहाँ हमारे इंसिनेटर बगल में है, इंसिनेटर में कुछ खराबी थी, उस वजह से काफ़ी दिन इंसिनेटर नहीं चला। वो जो डिस्पोजल में थोड़ी देरी हुई है वो डिस्पोजल भी हमने पूरा कर दिया है और पुख्ता बंदोबस्त किए और अभी यहाँ कोई समस्या नहीं है। जो भी है उसको हमने प्रॉपर्ली अटेंड कर दिया। सर कुछ जानकारी आई है कि क्या कैसे सर, क्योंकि कुछ कारण क्या बना इसका में? जो कार्कस थी उसको पोस्टमार्टम के लिए हमने आदेश दे दिया है, पोस्टमार्टम प्रोसेस में है। उसके साथ ही एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी ऑर्डर की है, क्योंकि उसके क्या कारण थे उसको तय करने के लिए। उसके बाद उसको ऊपर जो कार्रवाई चाहिए होगा, जो नियमित होगी उसको हम कर देंगे। कितने इसमें सर अधिकारियों को भी देखा जा रहा है कि जिनकी जिम्मेदारी थी जिस तरह से कार्रवाई कर दी आपने, जो एक बार मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे हम फर्दर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल जो प्राथमिक जो हमें तथ्य हमारे सामने है उसके बेसिस पे हमने इस सेंटर के जो इंचार्ज ऑफिसर्स थे और जो कर्मचारी थे उनको हमने सस्पेंड भी किया। उसके साथ जो टेम्पररी थे उसको हमने डिस्चार्ज भी किया, दूसरे स्टाफ को अपॉइंट किया गया। और यहाँ फिलहाल सारे जो नियमानुसार जो कार्रवाई जो चलना चाहिए, जो जैसे बिल्कुल ठीक से चल रहा है। सर इसमें अभी कुछ कोई गैप होने से उसको भी हम अटेंड कर रहे हैं। सर कुछ के जैसे कटे हुए अंग मिले हैं, आंखें निकली हुई, तो कुछ चीजें पता चली प्राइमरली कुछ मेडिकल जो फैसिलिटीज है उसको पूरी है ना प्रोवाइड की गई है। अगर कहीं भी अभी हमारे मेडिकल ऑफिसर्स उसको पूरा देखभाल कर रहे हैं, अगर कोई भी गैप होने से उसको अटेंड किया जाएगा।
चीफ सेक्रेटरी के बाद हमने इस बारे में जब कांग्रेस चंडीगढ़ के रहने वाले चाहे वो वसीक तौर पे कांग्रेस के पार्षद पहुंचे सचिन और उससे खास बातचीत हमने की। सचिन ने इस पूरे मामले पर क्या कहा आपको वो भी सुना देते हैं एक बार। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਈ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਕਲੈਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਰਸ਼ਦ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਚਿਨ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਐਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਊਸੈਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ 2 ਵੀਲਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੋ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਾਊਸੈਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਜੋ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਗੋਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਥੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਾਵਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਲਈਏ ਸੁਣ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਚੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਮਾਰਕਡ ਗਾਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੀਲੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਕਡ ਗਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਮਾਰਕਡ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਜੀ 15-20 ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੇ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਈਆਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੀਆਂ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰੀਆਂ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਮਰੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹ 70-80 ਗਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 50 ਤੋਂ 60% ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸੀਂਗ ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੱਜ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ, ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਐਸਪੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਧੱਕੇ ਚੜਾ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਖੁਦ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਕਦ ਰਿਵੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਨਸਾਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ FIR ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ? ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਗੋ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੋ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਦੇ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਆ 15-20 ਸਿਲੰਡਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਇੱਥੇ, ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। JCB ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕੱਲ ਇੱਥੇ, MOH ਦੀ ਹੈੱਡ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ JCB ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ JCB ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਰਪਟਡ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਅਗਲਾ ਰਹੇਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਊਸੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਊਸੈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਸੈਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕਾਊਸੈਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਂ ਜੋ 6 ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ 6 ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਾਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਸੂਆ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਇੰਨੀ ਭਰ ਗਈ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ
ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ IAS IPS ਲੌਬੀ ਇਕੱਠੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ सचिन जी ने जानकारी दी है कि एक जी की बेजुबान जानवर के नाल इस तरीके की एक बड़ी निगरानी की गई है। हम देखना बड़ा अहम रहेगा कि आने वाले दिनों के किस तरीके की इंक्वायरी होती है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में लगातार जो है विकास कार्य को लेकर चल रहा। अशोक चौधरी की तरफ से किसानों के साथ एक बैठक जो है की गई। हालांकि वो बैठक में अलग अलग मुद्दों को लेकर जो है की गई है, और इस बैठक में अभी हालांकि कोई सिट्टा कितना समय तक निकलता है इसके बारे में तो अब देखिए बैठक लगातार जारी है। लेकिन यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि हरियाणा सरकार जो लगातार दावे वादे करती है, और यही दावे वादे पंजाब में भी चलते हैं। अब किसान लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है, और अशोक चौधरी की तरफ से भी आज बहुत अहम बैठक जो है किसानों के साथ जो है वो आज वहाँ पर की गई है। और अब बात कर लेते हैं जाते जाते मौसम की। तो लगातार मौसम का जो मिजाज है वो जो है ठंडक बनी है। हालांकि चंडीगढ़ में आज धूप लगी थी, लेकिन हरियाणा और पंजाब के कई एरियाज में अभी भी धुंध का कहर जारी है, और मौसम विभाग ने साफ कर दिया कि ये जो कहर है इसी तरीके के साथ लगातार जो है वो जारी रहेगा। और ये मौसम अभी जो सर्द हवाएं हैं और धुंध की चादर से जो इस तरीके के साथ लिपटा रहेगा। चंडीगढ़ से ये थी आज की पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें। आप देखते रहिए टीवी 9 का।